پہلے نمبر پر مغالطہ ہمارے اہل توحید کے بارے میں کہ یار یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار نہیں کرتے. اگر ان کو رسول اللہ کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ محبت ہوتی تو یہ بھی ہمارے جلوس میں شریک ہوتے, یہ بھی ہماری طرح گروہ کے اندر جھنڈیاں لگاتے, لائٹنگ کرتے, بازاروں کو سجاتے, نعرے لگاتے اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو حور بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے. تو عزیزو, یہ پہلا مغالطہ ہے جو ہمارے اہل توحید کے بارے میں پھیلایا جاتا ہے. تو اس بارے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں, صرف ہم اپنے بارے میں نہیں یہ بات کر رہے, ہم ہر کلمہ گو جو کہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ, چاہے اس کا کسی بھی فرقے کا ساتھ تعلق کیوں نہ ہو. دیکھیں اتنا بڑا جگر ہے جی کسی کا کہ جو صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ ہر کلمہ گو کے بارے میں, وہ کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق کیوں نہیں رکھتا, ہم اس بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ کے آنے کی خوشی ہے, اس کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت ہے. یار کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا بدبخت انسان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلمے کا اقرار کرے, جو مانے کہ محمد رسول اللہ میرے نبی ہے, اور پھر ان کی گستاخی یا بید بھی کرے, ان کے ساتھ محبت نہ کرے؟ ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہر کلمہ گو جس نے کلمے کا اقرار کر لیا, جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقراری ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں, اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت موجود ہے. اب اس کے اظہار کا طریقہ وہ الگ الگ ہے. اگر میرے طریقے کے مطابق وہ اظہار نہیں کر رہا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گستاخ رسول ہے. اور میرے سامنے جو آڈینس, میرے سامعین بیٹھے, ان کی محبت کا سر لیول پتہ کیا ہے؟ ان تمام لوگوں نے اس رسول کی محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے, اپنے عزیز و اقارب, اپنے خاندان کو بلی کے اوپر چڑھایا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ جی یہ رفع الدین کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے, انہوں نے گھر سے نکال دیا. کتنے ایسے لوگ آپ سب کے ساتھ یہ واقعات ہوئے, کتنے لوگ ہمارے سامنے آ کر واقعات سناتے ہیں, جی ہماری سارا خاندان فلانا ہے, سارا خاندان دوسرا ہے, ہم سے ملتا کوئی نہیں, ہمارے پاس آتا کوئی نہیں, لیکن ہم نے رسول کی محبت میں سب کی بلی دی ہے, رسول کی محبت میں ہم نے سب کی قربانی کی ہے. تو ان لوگوں کو یار آپ گستاخ رسول کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو جنہوں نے اس رسول کی محبت میں سارا کچھ قربان کر دیا اور اپنی زبان کی لذتوں کو قربان کر دیا, لذیذ کھانوں کو قربان کر دیا, ان کو آپ گستاخ رسول کہتے ہیں. اور اس کے بعد میرا ایمان ہے آپ تمام کے بارے میں, جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے سامعین ہیں, سننے والے ہیں, جو ویڈیو کے اندر دیکھنے والے, تمام کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم حدیث کے نمبر 7145, محبوب فرماتے ہیں کہ روز قیامت کے نزدیک میرے جانے کے بعد ایسے افراد, ایسے لوگ آئیں گے جو خواہش کریں گے کہ یار میری ساری زندگی کا سرمایہ لگ جائے, میرا سارا مال دولت, میرا اہل و عیال, میرا بیوی بچے سارے قربان ہو جائے, صرف ایک مرتبہ مجھے محبوب کی زیارت مل جائے. سب کی یہی تمنا, یہی خواہش, یہی جذبات ہیں کہ نہیں جی؟ تو جب یہی جذبات ہیں ہر کلمہ گو کہ میں اپنے آڈینس کے بارے میں, اپنے سامعین کے بارے میں, جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, ان کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں, ان تمام کے جذبات یہی ہیں کہ یار ہمارا سارا کچھ لگ جائے, ساری ہماری مال و دولت قربان ہو جائے, ہمارے بیوی بچے لگ جائیں, صرف ایک مرتبہ ہمیں محبوب کی زیارت مل جائے. اتنی بڑی سعادت ہے جی, انسان صحابی بن جائے. تو جی یہ پروپیگنڈا اور یہ چیز لوگوں کے اندر پھیلانے, جی اہل توحید یہ رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے, آپ کے ساتھ پیار نہیں کرتے, یہ سراسر جھوٹ ہے. سراسر یہ جھوٹ کے اوپر مبنی یہ بات ہے, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی سنت کے اوپر, حالانکہ نبی کو دیکھا نہیں ہوا, حالانکہ محبوب کا زمانہ پایا نہیں ہے, آپ کے حسن کو, آپ کی خوبصورتی کو اور آپ کے حسن اخلاق کو دیکھا نہیں ہے, اس کے باوجود انہوں نے ایک ایک نبی کی سنت کے اوپر اپنے سارے خاندان کو چھوڑا ہوا ہے. تو ان کو آپ کہیں گے یار یہ گستاخ رسول ہیں اور یہ رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے؟ نہ سر, یہ پہلا مغالطہ اپنے ذہنوں سے دور کر لیجئے. جو بھی اہل توحید اس زمین کے اوپر موجود ہیں, جنہوں نے توحید کا اقرار کیا, وہ سارے کے سارے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے, اپنے نبی کے اوپر جان انصار کرنے والے, اپنے نبی کے دیوانے ہیں. دوسرا مغالطہ جی جو ہمارے اہل توحید کے بارے میں پھیلایا جاتا ہے کہ جی اچھا چلو محبت ہے, رسول اللہ کے آنے کی ان کو خوشی بھی ہے, لیکن یہ ہمارے ساتھ مل کر میلاد کیوں نہیں مناتے, یہ روڈوں کے اوپر نکلتے کیوں نہیں ہے, اور یہ نعرے کیوں نہیں لگاتے, یہ سارے کے سارے جو ہم ربیع الاول کے اوپر یہ کام کر رہے ہوتے, جو دین کے اندر ہم نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اپنی طرف سے اس کو محبت کا معیار بنا کر لوگوں کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں, یہ لوگ اس میں کیوں نہیں شریک ہوتے؟ تو عزیزو اس کا جواب بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں, ذہن نشین فرما لیں. وجہ یہ ہے جی ہم ان لائٹنگ کے اندر اور ان جلوسوں کے اندر
اور یہ بازار اور گلیاں سجانے کے اندر ہم انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہم اس حصہ لیتے؟ وجہ یہ ہے جی کہ ہم اپنے محبوب کا مزاج سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ہمارے نبی کے چہرے کے اوپر مسرت اور خوشگواری آتی ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے ہمارے محبوب اپنے چہرے کے اوپر ناگواری محسوس کرتے ہیں. اس کے لیے جی میں آپ کے سے عرض کروں گا کہ وہ پچھلے سال کا جو خطبہ جمعہ ہے، کیونکہ اگر وہی میں پڑھا دیتا آپ نے کہنا پرانے جمعے پڑھائی جاندے، تو وہ جو جمعہ ہے نا جی کہ رسول کے ساتھ محبت اگر نبی کو خوش کرنا ہے تو اس طریقے سے کرو. اس میں نے 5 احادیث بتائی تھی، 5 روایات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رسول اللہ کا مزاج کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے رسول ناراض ہوتے ہیں. تو اس خطبے کو آپ لازمی سنیے گا. اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں خطبے کا لنک آپ کو مل جائے گا. تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے محبوب کا مزاج کیا ہے. کہ اگر آج رسول اللہ دنیا میں ہوتے اور یہ ساری منظر دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ لوگوں نے بازار سجائے ہیں، عورتیں بے پردہ ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، ڈول بج رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے روڈ کو بلا کر کے لوگوں کو تکلیف دے کر، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے یہ نعرے لگا رہے، کیا اس چیز سے رسول اللہ خوش ہوتے یا کہ ناراض ہوتے؟ یہ وہ فیصلہ اپنا جو خطبہ جمعہ سن کے کیجیے گا. 5 احادیث اور 5 روایات آپ کے سامنے رکھ کر میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ کا مزاج کیا ہے. تو یہ وجہ ہے جی ہم محبوب کے مزاج کو سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا محبوب خوش کیسے ہوتا ہے. ہمارا محبوب گلیاں سجانے سے خوش ہوتا ہے یا کہ مساجد کے اندر رونقیں لگانے سے خوش ہوتا ہے. تو ہم نے مساجد کے اندر رونقیں لگائیں اور مساجد کو ہم نے آباد کیا. رسول اللہ کی آواز کے اوپر ہم نے لبیک کہا. ہمیں پتہ تھا ہمارا محبوب ایسے خوش ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی یہ اصول ہے، کسی بھی انسان کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی رکھنے کے لیے اس کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے. شوگر کا مریض ہے جی، شوگر کا مریض ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اس کے سامنے مٹھائی لا کے رکھ دے، خوش ہوگا؟ الٹا آپ کو بس ٹچ کر دے گا، کیونکہ اس کی خوشی مٹھائی کے اندر نہیں ہے، وہ پہلے ہی اس مٹھائی سے بیزار ہے. اسی طرح ہمارے محبوب کا مزاج پہلے سمجھے کہ ہمارے محبوب کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کیجیے. نہ کہ یہ 14ویں صدی کے لوگوں کے بنائی ہوئی خوشیوں کے معیار، ان چیزوں سے محبوب خوش نہیں ہوتے. تو میں نے وہ 5 احادیث آپ کے سامنے بیان کر کے بتایا تھا کہ محبوب کے خوش ہونے کا معیار کیا ہے. اور تیسرا مغالطہ جی، اور تیسرا مغالطہ جو کہ انتہائی خطرناک اور سب سے زیادہ خطرناک پھیلایا جاتا ہے کہ یار یہ اہل توحید کہتے ہیں جی میلاد منانا بدعت ہے، اور یہ جنڈیاں، یہ جلوس نکالنے، نعرے لگانے، یہ 12 ربیع الاول کو نکلنا، روڈ بلاک کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ سارے کا سارا بدعت ہے. تو ان سے پوچھو، بلکہ ایک مولوی کہتا ہے انہوں نے منہ سے چنڈا مارو، چپیڑا مارو ان کے منہ کے اوپر جو کوئی میلاد کی دلیل مانگے. سارا ہم مانگیں گے میلاد کی دلیل، اس لیے مانگیں گے کہ آپ نے کفر اور اسلام کا مسئلہ اس کو بنا دیا. اگر کوئی کہے کہ میلاد یہ جنڈیاں لگانا، یہ جلوس لگانا اور یہ لائٹیں لگانا، یہ ہمارے محض ایک رسم کے طور پر کر رہے ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، ہم دلیل بھی نہیں مانگیں گے. تو تیسرا مغالطہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ تیسرا مغالطہ جی، اگر یہ چیزیں بدعت ہیں تو پھر 14 اگست کے اوپر جو جلوس نکلتے ہیں، پریڈ ہوتی ہے، لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، اپنے گھر کے اوپر آپ جھنڈا لگاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، مسجد کے اندر آپ نے پنکھے لگائے ہوئے، قالین بچھائے ہوئے، تو یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں؟ سر توجہ سے سنیے گا جی اس مغالطے کا جواب. ہم دلیل اس چیز پر مانگتے ہیں یا اس چیز کو بدعت کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا، ہم نے سے کبھی نہیں کہا سوائے ابلیس کے سبھی نے تو مسجد میں پنکھے لگائے ہوئے ہیں. جب یہ کہیں گے کہ آپ اپنے علاوہ سب کو ابلیس بنائیں گے، پھر ہم آپ سے دلیل مانگیں گے. آپ نے تو اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنایا ہوا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، یعنی کہ جو آپ کے طریقے کے مطابق جھنڈیاں نہیں لگا رہے، لائٹنگ نہیں کر رہے، نعرے نہیں لگا رہے، لنگر نہیں کھا رہے، لنگر نہیں تقسیم کر رہے، وہ آپ کے نزدیک ابلیس ہے. اب ہم آپ سے دلیل پوچھیں گے. جی ہاں جی بتائیں دلیل کون سے قرآن کی آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے، کس صحابی نے اس طرح یہ خوشی منائی جس طرح آپ منا رہے ہیں، اور کس صحابی نے جلوس نکالا ہے، کس صحابی نے یہ سارے کے سارے جو اس وقت چلو لائٹنگ نہیں تھی سر، چراغ تو موجود تھی نا، چراغ تو موجود تھے، تو چراغاں کسی صحابی نے کی ہو یا کسی تابعی نے یہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہو، امام ابو حنیفہ نے کیا ہو. امام ابو حنیفہ جو کہ ان کے امام، ہمارے بھی امام ہیں لیکن جو ان کے نام لینے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سے یہ چیزیں ثابت ہو جائے. تو اگر اس کو دین کا حصہ بنایا جائے گا، لوگوں کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کیا جائے گا اور لوگوں کے عشق و محبت اور گستاخی کا فیصلہ کیا جائے گا، پھر ہم دلیل پوچھیں گے. ہاں جی بتائیں جی دلیل کہاں پہ. لیکن اگر کوئی کہہ دے نہیں یار یہ ویسی ہے جیسے رسمیں ہوتی ہیں نا، جیسے
एक रस्म के तौर पर हम इसको लेकर चल रहे हैं, हम इसको दीन का हिस्सा नहीं मानते, दीन नहीं बनाते, तो फिर कहेंगे जी ठीक है जी, अब जैसे वैसे बाकी रस्में हमारे मुआशरे में चल रही हैं आप भी लेते चलें। इसको दीन के साथ फिर अटैच नहीं होगा। जब दीन के साथ अटैचमेंट होगी, लोगों के कुफर इस्लाम का फैसला होगा, इसको मोहब्बत और गुस्ताखी के फतवे और नारे लगेंगे, फिर हम दलील पूछेंगे। तो दलील इनके पास जी कोई नहीं है। तो अगर दलील दे तो मसला यही है, मसला वही है कि यार खुशी मनाना, कौन सा ऐसा बदबख्त मुसलमान है जो कहे कि मुझे नबी के आने की खुशी नहीं है। हर इंसान को, हर मुसलमान को खुशी है, हर कलमा गो खुश है, लेकिन खुशी मनानी कैसे है? क्या 14वीं सदी के मौलवी के बनाए हुए तरीके के मुताबिक खुशी मनानी है, या कि महबूब के तरीके के मुताबिक खुशी मनानी है? तो महबूब ने जी अपनी पैदाइश का दिन, सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का और सोमवार का और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। महबूब से पूछा गया, महबूब आप इतने एहतमाम के साथ सोमवार का रोज़ा क्यों रखते हैं? महबूब ने फरमाया जी फी ही वुलिदतु, इस दिन मैं पैदा हुआ था, अपने पैदाइश की खुशी में मैं सोमवार का रोज़ा रखता हूँ। वफ़ी ही उनज़िला अलैया, और इसी दिन सोमवार वाले दिन ही मुझ पर कुरान करीम के नुज़ूल की आगाज़ हुआ था। तो कुरान करीम के नाज़िल होने की खुशी और रसूलुल्लाह के दुनिया में आने की खुशी, ये दोनों की खुशी रसूलुल्लाह कैसे मनाया करते थे? रोज़ा रख के। आज है कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा मौलवी जो कहे कि मुझे रसूलुल्लाह के आने की खुशी है, मैं तरीका वो अपनाऊंगा, खुशी मनाने का वो तरीका अपनाऊंगा जो मेरे महबूब ने अपनाया था, यानी मैं सोमवार का रोज़ा रखा करूंगा क्योंकि इस दिन मेरे महबूब रोज़ा रखा करते थे। मैं सोमवार वाले दिन रोज़े के साथ सोमवार का दिन गुजारा करूंगा, क्यों? क्योंकि इस दिन मेरे महबूब पैदा हुए थे। मैं सोमवार वाला दिन रोज़ा रखा करूंगा, क्यों? क्योंकि इस दिन कुरान के नाज़िल होने की इब्तिदा हुई थी। है कोई दुनिया के अंदर ऐसा? हाँ, इसके ऊपर आप कह सकते हैं जी मोहब्बत और रसूल के और इश्क रसूल के और गुस्ताखी रसूल के मियार आप यहाँ पर मुकर्रर कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर दलील मौजूद है, हदीस मौजूद है सही बुखारी से मुस्लिम की। लेकिन ये जो हमारे यहाँ मुरव्वजा तरीके हैं, गली ने सजाई ए जी गुस्ताख रसूल, जुलूस ने निकाला ए जी गुस्ताख रसूल, नारा न लगाया ए जी गुस्ताख रसूल, अपनी तरफ से मियार बनाकर और अपनी तरफ से फैसले करना शुरू कर देते हैं लोग, ए गुस्ताख रसूल, ए आशिक रसूल। तो ये सरासर जी ज़्यादती है। आइए जी, अहले तौहीद का और हमारा मिलाद मनाने का तरीका क्या होना चाहिए? कुरान ने हमारी क्या रहनुमाई की है? कुरान हमें क्या कहता है कि रसूल के आने की खुशी सभी को है। तो रसूल के आने की खुशी को तुमने सेलिब्रेट कैसे करना है, कैसे खुशी मनानी है? सबसे पहले जी अल्लाह ताला ने एहसान जताया है, करोड़ों जी अल्लाह ताला की हमारे ऊपर नेमतें हैं, अनगिनत ला तादाद, जिसको रब खुद फरमाते व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। तुम अगर रब की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, तुम गिन नहीं सकते, इतनी रब के ऊपर तुम्हारे ऊपर नेमतें हैं। लेकिन रब ने किसी नेमत के ऊपर एहसान नहीं जतलाया कि मैंने तुम्हें कान दिए एहसान किया, मैंने तुम्हें आंखें दी एहसान किया, ना। लेकिन रब ने एक हमारे ऊपर ऐसी बड़ी नेमत और ऐसी अल्लाह ने हमारे ऊपर फजल किया कि रब ने उस नेमत को देकर हम पर एहसान जतलाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, क्या मोमिनों मैंने तुम पर एहसान किया है। या रब्बी कौन सा एहसान? कि इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने एक रसूल जो तुम ही में से है वो तुम्हारे अंदर मबूस किया है। उस रसूल के जो ड्यूटी और जिम्मेदारी है, वो रसूल क्या करता है जी? यतलू अलैहिम आयाती, वो रसूल तुम पर अल्लाह की आयात तिलावत करता है, अल्लाह की आयात, अल्लाह की किताब तुम्हारे ऊपर पढ़ता है, और वयुज़क्कीहिम, तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हारे गुनाहों से निकाल कर, शिरक की गंदगियों से निकाल कर तौहीद के नूर के अंदर लेकर आता है। उस नबी का ये ड्यूटी और जिम्मेदारी है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, वो किताब की और अल्लाह की किताब की तालीम भी तुम्हें देता है, वल हिक्मा, और हिकमत की बात है, यानी जो रसूलुल्लाह की अहादीस है वो भी तुम्हें सिखाता है। और व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, लोगों उस रसूल के आने से पहले तुम खुलम खुली गुमराही में थे। ये जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आना और आपकी जिम्मेदारी और आपकी ड्यूटी है कि आपने ये 5 काम उम्मत के साथ किए। आप रसूल बन के आए, आपने किताबुल्लाह की आयात की तिलावत की है, आपने लोगों का तज़किया किया है, लोगों को किताबुल्लाह की तालीम दी है और लोगों को हिकमत की बातें सिखाई हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? सर ये सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि अंबियाए किराम को भी अल्लाह ने मिलाद का तरीका बताया है। अल्लाह ने अंबियाए किराम जो रसूलुल्लाह से पहले जो नबी गुजर चुके उनके बारे में भी अल्लाह ने फरमाया है। क्या है? अंबियाए किराम की जमात, आलम अरवाह की बात है जी। ए अंबियाए किराम की था वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ए अंबिया, ए नबियों की रूहो, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा। और फिर सुम्मा जाअकुम रसूलुन, तो जो जी
अल्लाह बता रहे हैं उस रसूल के आने की खुशी का म्यार क्या होना चाहिए। उस रसूल जब आए तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, भंगड़े डालने चाहिए, ढोल बजाने चाहिए, या खुशियां मनानी चाहिए, लाइटें लगानी चाहिए। अल्लाह क्या फरमाते हैं अपने नबी को, अपने नबियों को, ए नबियों मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, तुम्हें नबुव्वत भी दूंगा, रिसालत भी दूंगा, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे बाद एक रसूल आएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है, क्या तुमने करना है, कैसे उस नबी का मिलाद मनाना है। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, ये तरीका बताया जी अल्लाह ने। ये है कुरान का तरीका कि जो अल्लाह ने नबियों को बताया है कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर अगर वो नबी आ जाए तुमने अपनी नबुव्वत को छोड़ देना है, अपनी रिसालत को छोड़ देना, अपने ऊपर नाज़िल शुदा किताब को छोड़कर लतुमिनुन्न बिही, उस नबी के ऊपर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्ना, उस नबी की तुमने मदद भी करनी है। ये है जी मिलाद मनाने का अहले तौहीद का तरीका। अहले तौहीद ये गलियां सजाकर और नारे सजाकर नबी की मुखालफत नहीं करता। अहले तौहीद उस नबी के ऊपर ईमान लाकर अपना सारा कुछ छोड़ देता है। हम भी इमामों के मुकल्लद रहे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तकलीद हमने की है, हयाती ग्रुप के हम मेंबर रहे हैं, लेकिन लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, जब हमारे सामने हमारे महबूब की तालीमात आई तो हमने ये नहीं कहा कि मेरे बड़े थे ये करने सन, हमारे अबाउजाद तो ये करते थे और हमारे इमाम का फतवा तो ये है, मेरा इमाम तो इस तरह नमाज अदा करता। हमने सारा कुछ छोड़ दिया क्योंकि रब ने फरमाया था कि जब सुम्मा जाअकुम रसूल, जब तुम्हारे पास रसूल आ जाए, या आज की डेट के अंदर जब तुम्हारे पास रसूल की हदीस आ जाए, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने फिर उसके ऊपर ईमान भी लाना है, फिर उसकी मदद भी करनी है। और फिर अंबिया किराम अपने इस मिशन के अंदर, इस मिलाद के तरीके के अंदर, इस जश्न के अंदर, आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, मिलाद के जश्न के अंदर 100% कामयाब गए। देखिए जी, आदम अलैहिस्सलाम हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे महबूब के जद्दे अमजद है, लेकिन मिराज वाली रात हज़रत आदम भी पीछे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पीछे। उन्होंने नहीं कहा कि जी मुझे रब ने खलीलुल्लाह बनाया है, हज़रत ईसा ने कहा मुझे रब ने रूहुल्लाह बनाया है, तो हम जी आपकी इक्तिदा के अंदर कैसे नमाज अदा कर सकते हैं। नहीं, तमाम के तमाम अंबिया कराम 1,24,000 कमोबेश, जिनको हम जानते हैं जिनको नहीं जानते, तमाम के तमाम अंबिया कराम महबूब के पीछे हैं। और उन्होंने इस आयत के ऊपर जो अल्लाह ने बताया था कि महबूब आ जाए, रसूल आ जाए, तो लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने उस नबी के ऊपर ईमान भी लाना, उसकी मदद भी करनी है। फिर तमाम अंबिया कराम पीछे हैं जी। महबूब अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर रखते अदा की, नमाज पढ़ाई है, नमाज पढ़ाकर बता दिया अल्लाह ताला ने कि नबी के आने का मकसद, नबी के मिलाद का मकसद ये है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, यह है जी अहले तौहीद का मिलाद। अगर आपसे कोई कहे तो उसे मिलाद नहीं मनाने, उसे क्या, हम मिलाद वो मनाते हैं, मिलाद का तरीका हम वो अपनाते हैं जो हमें रब्बुल आलमीन ने बताया है। आइए जी, अंबिया कराम के बाद अब आइए उम्मतियों की बारी। उम्मतियों ने क्या करना है, उम्मतियों के मिलाद मनाने के तरीके के बारे में, कि उम्मतियों ने नबी के मिलाद का जश्न, आपके आने की खुशी वो कैसे मनानी है। खुशी हर कोई करता है जी, कौन सा ऐसा बदबख्त मुसलमान है जो कहे कि मुझे नबी के आने की खुशी कोई नहीं, हर कोई कहेगा। सवाल ये है कि नबी के आने की खुशी उसको भी है, मुझको भी है, लेकिन वो निकलता है तो रोड ब्लॉक है और नारे हैं, और रसूलुल्लाह की तालीमात देखे तो ज़ीरो है। जब कि इधर अहले तौहीद को देखा जाए, अहले तौहीद के मिलाद को देखा जाए, सूरतुल आराफ है जी, पारा नंबर 9 है और आयत नंबर है जी 157। ये इस एक आयत में अल्लाह ताला ने नबी के मिलाद मनाने का तरीका बताया, नबी के मिलाद मनाने की खुशी कैसे करनी है, कैसे मिलाद मनाना है, उसका सही तरीकाकार क्या है, वो रब ने इस आयत के अंदर बताया जी। ये पूरी लंबी आयत है, मैं जो मुख्तसर जो है ना हमारे ताल्लुक, हमारे लिए हमने क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमने किस तरीके से मिलाद मनाना है, वो अल्लाह ताला फरमाते हैं जी, फल्लज़ीना आमनू बिही। पहले अल्लाह ताला ने नबी की सिफात गिनवाई है, नबी की तारीफ की है कि नबी वो है कि जो कोई उम्मी है, नेकी का हुक्म करता है, बुराई से मना करता है, लोगों को अल्लाह के रास्ते के ऊपर लेकर आता है। अब अल्लाह फरमाते हैं जी, फल्लज़ीना आमनू बिही। उठाइए जी, सूरतुल आराफ पारा नंबर 9 157 नंबर आयत घर जाके खोलिएगा, अपना ईमान ताज़ा कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि असल मिलाद मनाने का तरीका जो रब ने हमें बताया है, हम उस तरीके से रसूलुल्लाह का मिलाद मनाते हैं, हम खुशी करते हैं और रसूल अल्लाह के बताए हुए उस तरीके के मुताबिक जो अल्लाह ने हमें कुरान में बताया। अल्लाह फरमाते हैं फल्लज़ीना आमनू बिही, वो लोग जो कि उस नबी के आने के बाद उस नबी के ऊपर ईमान लाते हैं और उसके बाद ईमान लाने के बाद वअज़्ज़रूहु, उस नबी की इज्जत भी करते हैं। सर इज्जत पता क्या है, इज्जत पता क्या है, इज्जत है कि जो ही मेरे सामने
اللہ کے नबी का फरमान आया तो मेरे जहन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे वड्डे तो ये कर रहे सन, मेरे इमाम का तो ये फतवा है, मेरा मसलक तो ये कहता है, मेरे फिरके का मौलवी तो ऐसे करता है। नहीं, अज़्ज़रूहु, नबी की इज्जत, नबी की ताज़ीम ये है कि जब आपके सामने रसूलुल्लाह की हदीस आ गई, आपका फरमान आ गया, कौन क्या करता है, आपका खानदान क्या करता है, आपका कबीला क्या करता है, आपके फिरके के मौलवी का क्या किरदार है, आपके इमाम का क्या फतवा है, सारा कुछ छोड़कर आप उस रसूल की इत्तिबा करें, रसूल के आवाज़ के ऊपर लब्बई कह दें, रसूलुल्लाह की हदीस को आप अपना नमाज का और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सर ये है रसूल की इज्जत। इसी वजह से अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वाले जो नबी के मिलाद मनाते हैं, रसूल के आने की खुशी मनाते हैं, उनका तरीका क्या है, फल्लज़ीना आमनू, पहले नंबर पर वो ईमान लाते हैं उस नबी के ऊपर, वअज़्ज़रूहु, उस नबी की इज्जत करते हैं, ताज़ीम करते हैं, दिलो जान से उस नबी की इज्जत और एहतराम करते हैं। और तीसरे नंबर पर जी वनसरूहु, और उस नबी की मदद भी करते हैं, उस नबी की मदद करते हैं, उसके दीन के अंदर नबी के साथ चलते हैं, उस नबी के दीन के अंदर, उस नबी के मिशन के अंदर नबी के साथी बनते हैं। और चौथे नंबर पर ये सबसे अहम, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअ, नबी के मिलाद जश्न खुशी मनाओ, रज के मनाओ, लेकिन हमसे पूछो कि रसूलुल्लाह के मिलाद के मनाने की आने की खुशी कैसे होती है, कौन सा तरीका हमें अपनाना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअ, और वो लोग उस नूर की इत्तिबा करते हैं, उस नूर के पीछे चलते हैं, उस नूर की पैरवी करते हैं जो कि उस रसूल के साथ अल्लाह ने नाज़िल किया। वो नूर क्या है जी, क्या है जी वो नूर? अल्लाह का कलाम। तो जिसका भी ये अकीदा, जिसका भी ये नज़रिया इन चार तरीक़ों के मुताबिक जो मिलाद मनाता है, उस रसूल के ऊपर ईमान लाता है, रसूल की इज्जत करता है, रसूल की मदद करता है यानी रसूल के दीन की मदद करता है, और अल्लाह के नाज़िल किए हुए नूर की यानी कि कुरान के ऊपर ईमान लाता है, उसकी पैरवी करता है, उसके पीछे चलता है, उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये इस तरह तरीका अपनाने वाले, ये जश्न की खुशी इस तरह मनाने वाले, इस तरह रसूल के आने की सेलिब्रेट करने वाले, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये है असल कामयाब होने वाले। हमारे मिलाद मनाने के ऊपर तो सर पूरी सनद मौजूद है, अल्लाह के कलाम की पूरी सनद मौजूद है कि अगर हमने इस तरीके से मिलाद मनाया यानी रसूल आए, हमारा ईमान रसूल के ऊपर है, रसूल की हदीस आई, हमने रसूल की इत्तिबा की, रसूल के दीन के हम, रसूल के मिशन के हम मददगार बने, और हमने सारे के सारे अपने अकायद, सारे के सारे आमाल उस रब के कलाम के मुताबिक बनाए हैं। हमारा कोई एक अकीदा भी आप साबित नहीं कर सकते जो अल्लाह के कुरान के खिलाफ हो, हमारा कोई एक भी अकीदा आप नहीं निकाल सकते। कुरान की आयत हमारी बताएं कि ये कुरान की आयत है, आपका ये अकीदा है, हम आंख झपकने से पहले अपने उस अकीदे को कुरान के मुताबिक बनाने की कोशिश कर लेंगे, अपने अकीदे को कुरान के मुताबिक बना लेंगे, जबकि हम आपके बारे जो झंडियाँ लगाकर, जुलूस निकाल कर और ये नाच गाने कर, ढोल बजाकर हम एक नहीं सैकड़ों अकायद ऐसे बता सकते हैं जो इनके कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। तो कुरान क्या कहता है जी, नबी के आने की खुशी, नबी के तरीका मिलाद तो ये होना चाहिए कि वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअ, कि जो उस रसूल के साथ अल्लाह ने अपना नूर यानी कि कुरान उतारा है, इंसान को उसके मुताबिक अपना अकीदा और अपना नज़रिया बनाना चाहिए, तब ये लोग कामयाब होंगे। तो इसलिए जी ये सारी की सारी गुफ्तगू मैंने आपके सामने इस वजह से की है ताकि आप लोग अपने जहनों में ये चीज़ ना लेकर जाएँ, ईद मिलाद नहीं मनाने, इन्होंने कोई खुशी नहीं, इनको कोई मोहब्बत नहीं, हमें मोहब्बत है, हमें खुशी है, और जितनी हमें खुशी है अल्लाह की कसम शायद किसी और को ना हो। हमें इस कदर खुशी है कि हमें पता है अगर रसूल ना आते तो इन जालिमों ने हमारी पेशानी कभी किसी बाबे के सामने झुकवानी थी, कभी किसी दरबार के ऊपर हमें झुकवाना था, किसी और कभी किसी बाबे के पैर हमें चुमवाने थे, लेकिन उस नबी ने आकर हमें बताया तुम्हारा मुश्किल कुशा, तुम्हारा हाजत रवा, तुम्हारे नफे नुकसान का मालिक एक रब है, ये कब्र में पड़ा हुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमें हमारी खुशी का तो सर आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि हमें जब खुशी होती है, जब सारे के सारे लोग झुक रहे होते हैं कब्रों के ऊपर, दरबारों के ऊपर, मज़ारों के ऊपर, सैलाब आया है, लोगों ने क्या क्या तरीके निकाले जी। कोई कहता है जी इस सैलाब के अंदर ना फूलों की पत्तियां डाल दो, सैलाब खत्म हो जाएगा। किसी ने कहा कि अपने ऐसे करो कि इस सैलाब के सामने गौसे पाक की मदद के नारे लगाओ, ये सैलाब खत्म हो जाएगा। किसी ने कहा कि इस तरह करो कि तुम अपने बाजुओं के ऊपर और अपने पाँव के अंदर धागा बांधो, पीर साहब के मज़ार का, दरबार का धागा बांध कर फिर उसके साथ कहीं वगैरह चलाओ और सारी की सारी मिट्टी डालो तो इससे लाभ खत्म हो जाएगा। सर हमें खुशी क्यों ना हो अपने महबूब के आने की? हमें हमारे महबूब ने बताया कि पानियों के ऊपर हुकूमत भी रब की है, अगर वो छोड़ दे तो सर कोई रोक नहीं सकता, अगर वो रोक ले तो कोई छुड़ा नहीं सकता। कि कहाँ पर है जी? अल्लाह ने खुद फरमाया है कुल अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा, लोगों बताओ
کہ اگر وہ رب پانیوں کو روک لے, پانیوں کو گہرائی کے اندر لے جائے, فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, کون سی وہ ہستی ہے, کون سی وہ ذات ہے جو ان پانیوں کے اوپر لے جا سکے. اور جب رب پانیوں کا منہ کھول دے پھر کون سی ہستی ہے جو ان کو روک سکے. تو اس لیے جی پانیوں کو روکنے والا, پانیوں کو بہانے والا صرف ایک رب کی ذات ہے. اس رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا, کسی کے نام کا داغا اپنے ہاتھوں کے اندر اپنے پیروں کے اوپر نہیں باندھنا, کسی کے نام کا تعویذ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اندر اپنے پیروں کے اوپر نہیں باندھنا. یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے. نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک رب کی ذات ہے. اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے.